नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। मु आज आपण मानक कहबी गाई को खाइबा को देले एवं गाईर सेवा कले मनुष्य को कौन फल मिलता है, गाईर के अंग को स्पर्श कले सबु रोग नष्ट होता है, गाई को प्रणाम करें क्यों फल मिलता है, एथिरु मनुष्य को केते फायदा मिलता है। प्राचीन कालर एक सुंदर कहानी माध्यम मु आपण को कहबी, चलतु डेरी नक मुझे शुणाऊँगी। थोड़ा देवर्षि नारद श्रीकृष्ण को भेटिया द्वारिका नगरी बाहर भगवान श्रीकृष्ण पाखक देवर्षि नारद आसी प्रणाम करें। देवर्षि नारद को भगवान श्रीकृष्ण देखि प्रसन्न हेले और कहले, हे देवर्षि आपण को द्वारिका को स्वागत। भगवान कहले, आज पुणी कि उद्देश्य नहीं द्वारिका आछंती। देवर्षि नारद हसी हसी कहले, हे प्रभु आपण तो सबकिछि जानिछंती, आपण तो अंतर्जामी, काहेकि पुणी ए दास को पचारुछंती। आपण को तो कौनसी कथा अछपा नहीं, मो मन रे कौन प्रश्न अच्छी आपण को तो भल भाव जना अछि। भगवान श्रीकृष्ण कहले, हे देवर्षि मु जानी आपण प्रश्न कौन, आपण समग्र मनुष्य जाति कल्याण पाई एठा को आछंती। आपण एबे खोलिकी कहतु आपण मन रे कौन अछि। तापर देवर्षि नारद कहवाक लगिले, हे प्रभु जदि आपण चाहिए ताहले मु आपण को गोटे प्रश्न पचारि। प्रभु मु आज पृथ्वी पृष्ठ अवतरण करथिली, मु सेठारे अद्भुत दृश्य देखिली। मु देखिली किछि दुष्ट लोक माने गाई मानकु हैरान करथिले, मारुथिले, आउ किछि लोक गाई मानकु पूजा भी करथिले। ए दृश्य देखि मते बहुत कष्ट लागिला। लोक माने निजर स्वार्थ पई निष्पाप पशु उपरे अत्याचार करथिले। प्रभु ए कथा जानिया पई मो मन रे जिज्ञासा उठिछि जे जो मनुष्य गाईर सेवा करुछि आउ तार पूजा करुछि ताकू केउ फल मिलिबो, आउ जो पापी लोक गाई उपरे अत्याचार करुछंती तांकू केउ दंड मिलिबो। ए सब कथा नारद कहि सारा परे भगवान श्रीकृष्ण टिके हसी दे कहले, हे देवर्षि बहुत उत्तम प्रश्न पचारिछंती। जो माने पशु मानक उपरे अत्याचार करुछंती तांको निश्चिंत नरक दंड मिलता है, किंतु जो माने गाईर सेवा करथांती तांको स्वर्ग स्थान मिलता है। गाईर सेवा कले मनुष्य को परलोक रे कौन फल मिलता है मु आपण को बुझाई कहूँ। हे देवर्षि आपण ए कथा को पूरा ध्यान दे शुणिबे। एई कथा को जो मनुष्य शुणी थाए आउ यार प्रचार करि थाए तांकर पाप नष्ट होता है, आउ तांको धन धान्य प्राप्ति होता है, आउ मृत्यु पर से मो धाम रे आसी पहुँची थांती। देवर्षि नारद कहवाक लगिले, हे प्रभु मोर यह सौभाग्य जे आपणक मुखर एक कथा मु शुणुछि। मु ए कथा को ध्यान रे शुणिबी आउ यार प्रचार मनुष्य मानक भितर करिबी। श्रीकृष्ण कहले, हे देवर्षि प्राचीन कालर कथा, पृथ्वी पृष्ठ भैवसत वंशर राजकुमार दिलीप थिले। महाराज दिलीप गुणवान, धर्मवान और महान पराक्रमी थिले। से सबुबले प्रजा मानकु संतुष्ट रखुथिले, सबुबले तांको उपरे संतुष्ट रहउथिले। राजकुमारी सुदक्षिणा दिलीपंक राजकुमारी थिले। महारानी सुदक्षिणा सबुबले खुशी रहउथिले। एक वर्ष बीतीगला पर भी महारानी को गर्भरे कौनसी संतान नथिले। महाराज दिलीप एकांत बसी भावुथिले, मु केबे भी किछि पाप करि नै, मु सबुबले धर्म मार्ग चली सबु काम करिछि, केउ दोष कारण मते संतान
ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନାହିଁ। ଏହି କଥା ଭାବି ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଭାବିଲେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବଳ ଗୁରୁ ବୈଶିଷ୍ଠ କରିପାରିବେ। ଗୁରୁ ବୈଶିଷ୍ଠ ହିଁ ମୋର ଦୋଷ ନିବାରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତର ଉପାୟ ହିଁ କହିବେ। ଏସବୁ ଭାବିବା ପରେ ମହାରାଜ ଦିଲ୍ଲୀପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୈଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଗୁରୁ ବୈଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ବସିଥିଲେ। ମହାରାଜ ଦିଲ୍ଲୀପ ଆଉ ରାଣୀ ବୈଶିଷ୍ଠ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ। ଗୁରୁ ବୈଶିଷ୍ଠ ମହାରାଜ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମହାରାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଗୁରୁ ବୈଶିଷ୍ଠ ମହାରାଜ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଆପଣ ହଠାତ୍ ମହାରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ମୋ କୁଟୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନି ତ? କେଉଁ କାରଣରୁ ଜଣେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଦରବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଆପଣ ତ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା କରନ୍ତି। ମହାରାଜ ଦିଲ୍ଲୀପ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଯେ କେଉଁ ଦୋଷ କାରଣରୁ ମୋତେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଦୟାକରି ଆପଣ ନିଜ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଦେଖି ମୋର ଦୋଷ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସେହି ଦୋଷର ନିବାରଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ବିନା ମୋ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ, ମୋତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବନି। ତାପରେ ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜାନ, ଏ ତ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତାପରେ ମହର୍ଷି ବୈଶିଷ୍ଠ ମହାରାଜଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଦେଖାଗଲା। ମହର୍ଷି ମହାରାଜଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକରୁ ଦେବରାଜଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫେରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଏବଂ ବାଛୁରୀକୁ ଆପଣ ଅଣଦେଖା କରି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଗାଈ ଆଉ ତା'ର ବାଛୁରୀ ବହୁତ ଭୋକରେ ଥିଲେ। ଆପଣ ସେ କାମଧେନୁ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ନା ପ୍ରଣାମ କଲେ? ସେ ଗାଈ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ପୁରା ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗାଈର ଡାକ ଶୁଣାଯାଇନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ସେ ଗାଈ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଗାଈ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା। ହେ ରାଜନ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଗାଈକୁ କଷ୍ଟରେ ଦେଖିକି ତା'ର ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାଏ, ଆଉ ଭୋକିଲା ମାଆକୁ ଯେ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇଥାଏ, ତାକୁ ମହାପାପ ଲାଗିଥାଏ। ସେ ଗାଈର ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଦୋଷ ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମହାରାଜ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିକି ମହାରାଜ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲେ ଓ ପଶ୍ଚାତାପ କରି କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏ କ'ଣ କରିଦେଲି? ମୋ ଉପରେ ଧିକ୍କାର କରୁଛି। ମୋରି କାରଣରୁ ସେ ଗାଈ ଓ ତା'ର ବାଛୁରୀକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୋତେ ଏବେ ରାଜା ହେବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମହାରାଜ ଗୁରୁ ବୈଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ମୋର ଏ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୃପା କରି ମୋତେ ଏହାର ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଏ ଘୋର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଅପରାଧ କରିଛି ତା'ର କ୍ଷମା ପାଇବାର ଅଧିକାର ମୋର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାପରେ ବି ମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ଗୁରୁ ବୈଶିଷ୍ଠ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଆପଣ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆପଣ ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈକୁ ସେବା କରନ୍ତୁ। ସେ କାମଧେନୁ ଗାଈର ଝିଅ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଗାଈକୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ, ଆପଣ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଏ ଗାଈର ସେବା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ
ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଦେବେ। ସେତିକିବେଳେ ସେହି ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈ ବାହାରୁ ଆସି ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ଗାଈକୁ ଆସିବାର ଦେଖି ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ, ହେ ରାଜାନ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମରଣ କଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଏ ଗାଈ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଏ ଗାଈ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେବ। ଆପଣ ବଣରେ ଏହି ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈର ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ଗାଈର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ହିଂସ୍ର ପଶୁଙ୍କଠାରୁ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଆସିଲା ପରେ ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା ଏ ଗାଈର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଏ ଗାଈ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତାପରେ ମହାରାଜ ଦିলীପ ଏମିତି କରିବାକୁ ବଚନ ଦେଲେ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ମହାରାଣୀ ଗାଈକୁ ପୂଜା କରିଲେ। ଆଉ ମହାରାଜ ସେହି ଗାଈକୁ ବଣକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଚାଲୁଥାଏ ମହାରାଜ ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ଏଠୁ ସେଠୁ ସୁନ୍ଦର କଅଁଳିଆ ଘାସ ଆଣି ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗାଈଟି ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ବିଶ୍ରାମ କରେ, ମହାରାଜ ବି ସେଠାରେ ବସି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ମହାରାଜ ଗାଈର ପିଠିରେ ବସିଥିବା ମଶା ଡାଉଁଶକୁ ହାତ ମାରି ଉଡ଼ାଉଥାନ୍ତି ଓ ମଥାରେ ହାତ ମାରି ଆଉଁଶୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ମହାରାଜ ଗାଈର ସେବାରେ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ମହାରାଜ ଗାଈ ସହିତ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଶ୍ରମ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗାଈଟି ତା ଗୋଡ଼ରୁ ଧୂଳି ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ମହାରାଜଙ୍କ ଶରୀର ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ମହାରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା ଆସି ବିଧିପୂର୍ବକ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ଏବଂ ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଗାଈକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ। ରାଣୀଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଗାଈ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୋଷକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା। ଗାଈର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଆ କ୍ଷଣି ମହାରାଣୀ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ମହାରାଜ ଦିলীପ ଗାଈର ସେବା କରୁ କରୁ 20 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ 21 ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ମହାରାଜ ଗାଈକୁ ନେଇ ବାହାରିଲେ। ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ଗାଈଟି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ଗାଈଟି ହିମାଳୟ ପର୍ବତକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ରାଜା ବି ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ହିମାଳୟର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ବାଘଟି ଆସିଲା। ସେ ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଧରି ନେଇଥିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ବାଘ ଆସିବାର କୌଣସି ସଂକେତ ହିଁ ନଥିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ବାଘ ଆସିବାର କୌଣସି ସଂକେତ ମିଳିନଥିଲା। ବାଘ କବଳରୁ ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, ହେ ମହାରାଜ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଗାଈର ଚିତ୍କାର ମହାରାଜକୁ ଶୁଣାଗଲା, ଦେଖିଲେ ଭୟଙ୍କର ବାଘ ସେ ଗାଈକୁ ଧରି ନେଇଛି। ଆଉ ସେ ଗାଈର ଆଖିରୁ ଲୁହର ଧାର ବୋହିଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମହାରାଜ ବହୁତ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଧନୁକୁ କାଢ଼ିଲେ ଏବଂ ବାଘକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ବାଘଟି ମହାରାଜକୁ ଦେଖିଲା। ବାଘର ନଜର ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ମହାରାଜଙ୍କ ଶରୀର ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ସବୁ ବଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଧନୁ ତୀରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବି ବଳ ନଥିଲା। ତାପରେ ସେ ବାଘଟି ମହାରାଜକୁ କହିଲା, ହେ ରାଜା, ମୋତେ ତୀର ମାରିବା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଭଗବାନ ଶିବ ମୋ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ନନ୍ଦୀ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ବିଧାତା ଆଜି ମୋ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଏ ଗାଈକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋ ଭୋଜନରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜା ଦିলীପ ତୁମେ। ଏହି ହିମାଳୟରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମାୟା ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି। ଆପଣ ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ ଭାରି। ମହାରାଜ ଦିলীପ କହିଲେ, ହେ ମୃଗରାଜ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ବୈଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଗାଈ। ଏହାକୁ ଦୟାକରି ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଏହାକୁ ହତ୍ୟା କରିଲେ ତୁମକୁ ମହାପାପ ଲାଗିବ। ଏ ଗାଈର ସେବା ଆଉ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଗାଈର ଗୋଟିଏ ବାଛୁରୀ ଛୁଆ ବି ଅଛି। ସେ ଘରେ ତା ମାଆକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୁଁ ଏ ଗାଈକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଏ ଗାଈକୁ ମରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବିନି। ତୁମେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସେବକ, ତେଣୁ ତୁମଠାରୁ ଏ ଗାଈକୁ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ହେ ମୃଗରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଏ ଗାଈକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଗାଈ ବଦଳରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଶରୀର ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଭୋକ ବି ମେଣ୍ଟିବ ଏବଂ ଏହାର ରକ୍ଷା ବି ହୋଇଯିବ, ଆଉ ମୋର ବଚନ ବି ପାଳନ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଦେଲେ ମୋତେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବ। ଏତିକି କହି ମହାରାଜ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବାଘ ଆଗରେ ବସିଗଲେ ଏବଂ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ଏକ ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା, ପୁତ୍ର ଉଠ, ମୁଁ ତୁମ ସେବାରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ମହାରାଜ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଗାଈକୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେ ବାଘ ବି କେଉଁଠି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈ ରାଜା ଦିলীପଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ରାଜା, ମୁଁ ନିଜେ ମାୟାବୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାଘ ହୋଇ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲି। ଯମରାଜ ବି ମୋତେ ଧରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁମେ ତୁମ ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ। ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ ବରଦାନ ମାଗିପାର। ଯାହା ତୁମର ମନସ୍କାମନା ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି। ମହାରାଜ ଦିলীପ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମାତା, ମୋ ମନରେ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ମୋତେ ପୁତ୍ରପ୍ରାପ୍ତ ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ଦୁଗ୍ଧ ନେଇ ପାନ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଗୁଣବାନ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମହାରାଜ ଦିলীପ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ମାତା, ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମଧୁର ବଚନ ଶୁଣି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବି। କରି ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପୂରା କରି ଆପଣଙ୍କ ଅମୃତ ସମାନ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବି। ତାପରେ ମହାରାଜ ଦିলীପ ସେ ଗାଈକୁ ନେଇ ଆଶ୍ରମ ଚାଲିଲେ। ଆଶ୍ରମ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମହାରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା ସେ ଗାଈକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଗାଈ କହିଲା, ହେ ମହାରାଣୀ, ଆପଣ ମୋ ପିଠିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୱାନ, ଗୁଣବାନ ଓ ଧର୍ମବାନ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତାପରେ ମହାରାଣୀ ଗାଈର ପିଠିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ମହାରାଜ ଓ ମହାରାଣୀ ମିଶିକି ଗାଈର ବିଧିବିଧାବକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅମୃତ ସମାନ କ୍ଷୀରକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ସେବନ କଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ଦେଖି ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଏବେ ଗାଈ ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛି। ତୁମର ମନସ୍କାମନା ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଗାଈର ପୂଜା କରେ, ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ। ଯିଏ ଗାଈକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଗତି ହୁଏ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଲୋକଧାମ ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଗାଈର କ୍ଷୀରକୁ ପିଇଥାଏ, ତା'ର ସବୁ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଗାଈର ଆଗରେ ଯେଉଁ କୁଜ ବାହାରିଥାଏ, ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ସବୁ ଦୋଷ ଆଉ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ଗାଈକୁ ଦାନ କରିଥାଏ, ସେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଗାଈର ଲାଞ୍ଜ ଧରି ପାରି ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁଦିନ ଗାଈକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ସିଏ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଗାଈ ସବୁ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଏବଂ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ଗାଈର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ, ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ରକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏତିକି କରିବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଦରିଦ୍ରତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏମିତି ମହାରାଜ ଦିলীପ ଗାଈର ସେବା କରି ତାଙ୍କର
ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ରଘୁ ରଖାଗଲା। ସେହି ନାମରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ନାମିତ ହେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବଂଶ ରଘୁବଂଶ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଈର ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ମତାମତ ଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।